and phloem. They are avascular. Yes, they are first vascular plant. First terrestrial plant, but not successful. First terrestrial, but not successful. They are having the vascular plant. So they are first vascular plant. पण त्यांच्या झायलेम मध्ये काय नसतं आणि फ्लोएम मध्ये काय नसतं. झायलेम मध्ये व्हेसल्स नाही आणि फ्लोएम मध्ये सीयू ट्यूब ही फ्लोएमची. सीयू ट्यूब आणि कंपॅनियन सेल्स हे फ्लोएम मध्ये नाही. म्हणून they are not truly vascular, but yes, they are the first vascular, and so not truly vascular, म्हणून they not truly successful, but they are the first terrestrial plant. But not successful as they still need water for reproduction. Yeah, so they till so zoidogamy is still observed. Okay, and what is a zoidogamy? Yeah. Male sex organ नाही, male gamete. So male sex organ आणि gamete फरक आहे. Okay, so gamete swims म्हणजे कोण swims? Antherozoid. Okay, antherozoid swim and reaches to the female gamete. So zoidogamy is still observed in this particular pteridophytes. Yes, antherozoid here is multiflagellated. In bryophyte, it was biflagellated. Right? Now, in this particular organism, cambium is absent. Cambium हे सांगितलं होतं का काल? Cambium is absent. Cambium काय करतो? Lateral meristem असतात हे. कोणीतरी मला विचारलं होतं का काल? तूच विचारलं होतं या मी. Lateral meristem म्हणजे मग ती या स्टेमची विड्थ किंवा गर्थ आपण ज्याला म्हणतो ती वाढवतात. पण मग हे नसल्यामुळे हे परत छोटे छोटे प्लांट्स आहेत. त्यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ नाही. As they are the first vascular plant, they are called as what? They are called as Tracheophyte. लिहिलं होतं का काल? Tracheophyte are the vascular plant. Yes, clear होतं इथपर्यंत? Yeah. So they have the two type of stem. आपण म्हटलं होतं they have the two type of stem. कुठले? Yeah. So aerial आणि underground. So underground ला आपण काय नाव दिलं होतं? Underground, what we named it as? Rhizome. So they have the underground stem that is called as a rhizome. Okay, so that is a special stem produced here. Now leaves are of two types. आपण केलं होतं ते. So बोला. Two types of leaves. Microphyls and macrophyls. Macrophyls. Phylls meaning leaf. Okay. So vegetative reproduction even by fragmentation can be observed in this particular plant. हे सगळं केलं होतं? Clear? चलो. So now we'll start with life cycle. Okay. Life cycle. So first successful land plant, the credit goes to कोणाला? Successful land plant. Has not successful. So first successful land plant is a gymnosperm. लक्षात ठेवा. पुढे आपण gymnospermच करणार. So their water is not required. So completely successful. Water is not required for what? For the antherozoid to swim. But water is required for the plant, obviously. Okay, nahi? ते photosynthesis कसे करते? But here in gymnosperm and angiosperm, water is not required for fertilization. So no need of male gamete to swim. Okay. All right. Now in the life cycle of this particular plant, आपण हे केलं होतं का life cycle मध्ये the spores which are produced are of two types. Right? So before that you write down spores produced in this particular organism are of two types. So they are homosporous. They are homosporous and they are heterosporous. Heterosporous. Majority of pteridophyte are homosporous. Majority.
Majority are homosporous, but then yes, few are heterosporous too. तर तुमच्या NCERT ने म्हटलेलं आहे बघा, if you refer to page number 38, जनरा लाईक सिलॅजिनेला म्हणजे मोठा पॅरेग्राफ आहे, त्याच्यात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबरची लाईन बघा. होमोस्पोरस एकदम हे केलंय, बोल्ड केलंय. डू यू हॅव NCERT ओपन इट? टू काइंड ऑफ स्पोर्स, homosporous, so majority are homosporous, and bryophytes were homosporous only, है ना. ब्रायोफाइट फक्त होमोस्पोरस होते, म्हणजे काय, एकच, only one type of spore, only one type of spore is a homosporous. Okay, and hetero, two different spores are produced, two different spores are produced, so that is a heterospores. Two different कुठले, microspores which are small, and macrospores or megaspores which are large. Microspores are small and megaspores are large. Okay, microspore germinate to give male gamete. Microspore germinate to give male gamete, and megaspore germinate to give female gamete. Megaspore germinate to give female gamete. Okay, so very few, majority are homosporous, but very few. तुमच्या पुस्तकाप्रमाणे it is Silaginella. दिसता example, Silaginella and Salvinia. Silaginella and Salvinia. दिसलं? Highlight करून ठेवा. Silaginella and Salvinia are the heterosporous. Are the heterosporous. ठीक आहे. अजून मी काही एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये पुढे ऍड करेल, पण आता तुमच्या NCERT प्रमाणे एक्झाम्पलच्या पेज मध्ये जाऊ द्या, इम्पॉर्टंट आहे, बऱ्याचदा ह्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. सो सिलॅजिनेला and Salmonella. Okay, spores, next point, spores च्याच रिलेटेड, हे कळलं म्हणजे मग आपण लाईफ सायकलला सुरुवात करू. ओके, spores can be produced on, spores can be produced on, कुठे कुठे हे स्पोर प्रोड्यूस होतात. स्पोर can be produced on leaf, can be produced on stem, or they can form a cone like structure. कसं आपण पुढे बघू. ओके, or they can even form the cone. असा कोन बनवतात ते सगळ्या स्पोरचा. सो कोन, दिस कोन इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॉबिलस. ओके, दिस कोन इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॉबिलस, and again this is a property of this Silaginella. Right? Yeah. So that is a homospory and heterospory. So majority are homosporous. Remember, majority are homosporous and very few are heterosporous. ठीक है? चलो. So then we'll start with the life cycle. Now the life cycle. आता ही लाईफ सायकल जी आहे ही बेसिकली मी होमोस्पोरस ची सांगते. म्हणजे काय, जे एकाच टाइपचे स्पोर प्रोड्यूस करतात. ओके, सो दिस लाईफ सायकल इज फॉर होमोस्पोरस. नाउ द मेन प्लांट बॉडी हियर इज व्हाट, स्पोरोफाइट की, या. सो मेन प्लांट बॉडी हियर इज अ स्पोरोफाइट. मी जसं ड्रॉ करते तसं तुम्ही पण ड्रॉ करा आणि नंतर बघा तुम्हाला कळतं का, तुम्हाला कळेल अशा पद्धतीने लिहा. स्पोरोफाइट काय आहे ते, 2n. Agreed? Sporophyte is always 2n. ओके, या स्पोरोफाइट मध्ये असतात स्पोरॅन्जियम. ह्या स्पोरोफाइट मध्ये आहे स्पोरॅन्जियम. स्पोरॅन्जियम सिंग्युलर, स्पोरॅन्जिया प्लुरल. ओके,
सो स्पोरॅन्जियम, इट इज हॅव्हिंग द स्पोरॅन्जियम. मी इथे छोटासा त्या स्पोरॅन्जियमचा डायग्राम काढते. सो देर आर सो मेनी सॅक लाईक स्ट्रक्चर लाईक दिस. स्पोरॅन्जियम, त्याला आउटर जॅकेट आहे. सो दिस इज अ स्मॉल स्टॉक. काढा तुम्ही माझ्यासोबत, काढत राहा. अँड दिस इज अ बॉडी. ओके. आणि आतमध्ये इथे काय असेल, मागच्या ह्याच्यात पण आपण बघितलं, इथे काय आहे आतमध्ये, व्हॉट आर दिस. असं स्क्वेअर नाही, पण आपल्याला समजायला म्हणून आपण काढतो. सो दिस इज वन स्पोरॅन्जियम. आणि हे आतमध्ये ह्याला काय म्हणायचंय. तो स्पोरॅन्जियम इज एन ऑर 2n? 2n ऑब्विसली, कारण अजून गॅमेट्स फॉर्म झाले की तो n होणार. स्पोरॅन्जियम इज ऑल्सो 2n. आणि हे काय आहेत आतमध्ये, दीज आर स्पोअर मदर सेल. दिस इज माय शॉर्ट फॉर्म, यू राईट इन फुल. इफ यू यूज पेन्सिल टू ड्रॉ डायग्राम, तुमच्या डायग्राम छान येतील. यामिनी पुढचं पेज यूज कर आणि असं त्याला हॉरिझॉन्टल पकड, म्हणजे तुला व्यवस्थित ड्रॉ करता येईल. आणि असं आडवं करते दॅट वे. अँड म्हणजे पेन्सिल्स कुठे, पेन्सिल बाहेर. तर तुला काय खोडायचं असेल, काय चुकीचं लिहिलं नंतर, तर तुला ते इरेज करता येईल. सो डायग्राम शुड बी ऑलवेज विथ पेन्सिल. गौतम मग पेन्सिल काढ. मेंडेल सक्सेसफुल ह्याच्याचमुळे होता. ही वॉज व्हेरी डिसिप्लिन अँड रेकॉर्ड किपिंग एकदम स्ट्रॉंग. येस. नसेल पेन्सिल तर उद्यापासून आणा, कलर पेन्सिल पण आणा, म्हणजे तुम्हाला ते डिफरन्शिएट तिथल्या तिथे होतं आणि लगेच आपल्याला कळतं. मी इथे का वेगळे वेगळे कलर, किंवा तुम्ही माझे मी एक हे पाठवली तुम्हाला प्लेलिस्ट, त्याच्यात मी बोर्डवर शिकवतानाची प्लेलिस्ट होती, बघितली का चुकून तुम्ही? चुकून एकदा बघा. त्याच्यात सुद्धा मी हे बघ, माझ्याकडे सगळे कलरचे वेगळे वेगळे पेन आहेत, सगळे वेगळे वेगळे पेन मी इथे यूज करते. आय ऑल्सो यूज ऑल डिफरंट पेन्स हिअर, ग्रीन, ब्लू, रेड सगळे. आता ते बंद आहे मागच्या 1.5 वर्षापासून, चालतात की नाही मला माहिती. ऑल राईट. सो स्पोरॅन्जियम, स्पोर मदर सेल. आता स्पोर मदर सेल म्हणजे ती n असेल की 2n? मदर आहे, बेबी नाही आला अजून. 2n. येस. सो स्पोर मदर सेल इज ऑल्सो 2n. का मी हे प्रत्येक वेळेस लिहिते, कारण तुम्हाला ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. सरळ सरळ प्रश्न देत नाही, नीट वाले वाकडे चालतात, आपल्याला त्यांच्याप्रमाणे चालायला लागतं. ओके. आता हा स्पोरॅन्जियम, तो स्पोर मदर सेल म्हणजे ही इथे जी आहे स्पोर मदर सेल, स्पोरॅन्जियम मध्ये असणारे स्पोर मदर सेल, दॅट इज 2n. ओके. आणि हे खूप असतात, म्हणजे खूप सारे स्पोरॅन्जिया असतात आणि खूप सारे स्पोर मदर सेल असते. मी इथे एकच काढते, मिलियन बिलियन मध्ये असतात, खूप सारे, टू मेनी. ओके. सो हे काय करणार आहे, दिस विल अंडरगो, काय होईल आता ह्यांचं, आता तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे. एक्झॅक्टली, वंडरफुल यामिनी. इट विल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस झाल्यावर हे काय तयार करणार आहे? सो व्हॉट इट विल फॉर्म व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस, व्हॉट इट विल फॉर्म? स्पोर्स. वंडरफुल. सो इट विल फॉर्म स्पोर्स. आता स्पोर मदर सेलच मिलियन्स मध्ये, खूप सारे मिलियन्स, म्हणजे मी एक फिगर सांगितली, इट इज अनकाउंटेबल. ओके. आणि ते मियोसिस म्हणजे एक स्पोर मदर सेल मियोसिस करून ती किती स्पोर्स फॉर्म करेल? इफ यू कन्सिडर अ सिंगल मदर सेल, हाऊ मेनी स्पोर्स इट विल फॉर्म when it is undergoing meiosis? किती? मॅम, जे स्पोर्स असतील ते हॅप्लॉइड असतील का डिप्लॉइड असतील? तेच मला सांगायचं. मियोसिस तुम्ही सांगायचं, मला नाही विचारायचं आता. मियोसिस झालं म्हणजे ते काय होतील? हॅप्लॉइड होतील ना, दॅट विल बिकम एन. मियोसिस झालं म्हणजे हॅप्लॉइड. मग मियोसिस मध्ये एका सेल पासन किती हॅप्लॉइड होतात? एक 2n पासन किती हॅप्लॉइड होतात? 4 होतात की नाही? एकापासून 4 होतात. दॅट इज व्हॉट इज अल्टिमेट रिझल्ट ऑफ मियोसिस. मग मी काय म्हंटल, स्पोर मदर सेल खूप आहेत, अनकाउंटेबल आहेत, म्हणजे इतके सारे स्पोर मदर सेल रिलीज होते.
आणि हे जे होतं ना हे याचं रिस्ट्रिक्टेड जिओग्राफिकल लोकेशन आहे जिम्नोस्पर्मचं. कुठे पण टेरिडोफाइट्स. ओके, आणि खूप सारे स्पोर ते रिलीज करते. ओके, आता हे खूप सारे स्पोर का हे सगळं पाण्याच्या जवळ चाललंय कारण त्यांना पाणी लागते. झॉइडोगॅमी सक्सेसफुल नाही. मग हे स्पोर कुठे जातील? दी स्पोर्स विल फॉल ऑन. तुमच्या एनसीईआरटी ने पण म्हटलंय बघा, दी स्पोर्स विल फॉल ऑन कूल डॅम्प अँड मॉइस्ट प्लेस. कुठेतरी म्हटलं असेल बघा. येस, दी स्पोर्स विल फॉल ऑन कूल डॅम्प and moist place. Cool, damp and moist place. And here it will germinate. Spore म्हणजे ती सीड झाली, it will germinate. ठीक आहे. जर्मिनेट झाल्यावर हा काय करतोय बघा, वंडरफुल मेकॅनिझम. जर्मिनेट झाल्यानंतर it is forming the structure which is called as prothallus. It is a heart-shaped structure. It is forming the prothallus. Okay, it is forming prothallus. आणि ह्या प्रोथॅलस मध्ये हा प्रोथॅलस जमिनीवर कुठेतरी पडून जातो. स्पोर्स रिलीज झाले, पाणी लागतंय त्यांना. ओके, ते जमिनीवर कुठेतरी पडतील आणि ते जमिनीवर पडले की ते जर्मिनेट होतील. गेटिंग दिस? आता ते जर्मिनेट झाले की त्याच्यापासून हे असं स्ट्रक्चर येत आहे, ग्रीन हार्ट शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ॲज प्रोथॅलस. याचं नाव काय? प्रोथॅलस. आता ह्याच्यामध्ये टुवर्ड्स दिस इज कॉल्ड ॲज अ अपायकल नॉच. दिस इज कॉल्ड ॲज अपायकल नॉच. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये ह्या अपायकल नॉचच्या साइडला इकडे जे प्रोड्यूस होतील, हे मी असं काढलं म्हणजे काय? काय वाटतं तुम्हाला हे काय असेल? नो, हा शेप काढला म्हणजे लगेच डोळ्यासमोर काहीतरी नाही. हा शेप काढला म्हणजे लगेच डोळ्यासमोर काहीतरी यायला पाहिजे. एक्झॅक्टली. सो दिस इज अ फिमेल सेक्स ऑर्गन which is called as archegonium. Female sex organ, that is a archegonium. मी क्लास घेते, थोड्या वेळाने फोन करते. क्लास घेते. ओके, ओके. So this is a archegonium, female sex organ which is a archegonium. आणि त्या आर्चिगोनियम मध्ये काय असेल? एग. इथे जो मी डॉट काढते तो एग असेल. सो आर्चिगोनियम इज फॉर्म टुवर्ड्स द अपायकल नॉच. ओके, आणि लोअर साइडला ह्याच्याकडे असतील, लोअर साइडला इथे असतील अँथेरोझॉइड्स. हियर देर आर द अँथेरोझॉइड्स which is a multiflagellated, and along with that it is having the rhizoids. Multiflagellated, biflagellated bryophytes मध्ये है ना. So this structure is a prothallus. Got it? फ्लॅजिला हे रायझोइड्स आहेत, ते रूट आहेत परत. these are the rhizoids. त्याला रायझोइड डेव्हलप होतं. कारण काय होतंय बघा, स्पोरोफाइट आहे ही, ह्याची आई हुशार आहे. कोणाची? टेरिडोफाइटची. कसं काय हुशार आहे? ती मुलांना बाहेर काढून देते. तुम्ही तुमचे इंडिपेंडंट, यू आर नॉट डिपेंडंट एनी मोर ऑन मी. आणि म्हणून ते मुलं डेव्हलप होतात. हो की नाही? ब्रायोफाइटची आई काय करते? ब्रायोफाइटची आई गॅमेटोफाइट होती. मेन प्लांट बॉडी वॉज अ गॅमेटोफाइट. इथे गॅमेटोफाइट होतं ब्रायोफाइट मध्ये, आणि त्याच्यातनं निघत होता स्पोरोफाइट. याची आई जरा वेडी आहे ब्रायोफाइटची, मुलांना धरूनच ठेवते, इंडिपेंडंट होऊ देत नाही. ओके, मग ह्याचा हा जो स्पोरोफाइट होता इट वॉज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट.
बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ओ गॉड, चला तुम्ही काय केलं होतं इथे स्पोरोफाइट आणि इथपर्यंत आपण आलो होतो. मी पुन्हा इथे काढते प्रोथॅलस. आय होप तुम्ही सगळ्यांनी डायग्राम काढला असेल, माझ्याबरोबर इरेज नाही केला, हो ना? येस हो नो? काढला मॅम. Yes. हा, इथे होते आणि ह्यांना रायझॉइड होते. मी काय म्हणत होते की हा स्पोरोफाइट जो 2n आहे, इथे त्याने स्पोर्स प्रोड्यूस केलेले आहे n, आणि हा जो आहे प्रोथॅलस, मिओसिस होऊन स्पोर प्रोड्यूस केले, खूप सारे स्पोर झाले. मी सांगत होते की ह्याची आई जी आहे ती स्पोरोफाइट आहे. याची आई काय म्हणते, स्पोर झाले, तुम्ही तुमचं बघून घ्या. नाव आमच्या घरात तुम्हाला जागा नाही आणि म्हणून ते मुलं इंडिपेंडंट झाले. तर ह्याचा जो गॅमेटोफाइट आहे तो इंडिपेंडंट आहे. ब्रायोफाइटचा स्पोरोफाइट वॉज अ डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट. अग्रीड? ओके. सो मग हा जो आहे हा प्रोथॅलस, हा जमिनीवर कुठेतरी पडतो, म्हणजे हे स्पोर जमिनीवर कुठेतरी पडतात, त्याच्यापासून तो स्पोरोफाइट डेव्हलप होतो. स्पोरोफाइट मध्ये दोन्ही सेक्स ऑर्गन आहेत. एका स्पोरोफाइट मध्ये दोन्ही सेक्स ऑर्गन, वरती आर्चिगोनिया, खाली अँथेरोझॉइड्स, म्हणजे अँथ्रेडिया, त्याच्यात रिलीज होणारे मल्टीफ्लॅजिलेटेड अँथेरोझॉइड. सो दिस इज अ फिमेल सेक्स ऑर्गन अँड मेल सेक्स ऑर्गन. फिमेल गॅमेट ह्याच्यातनं येणारे एग आणि मेल सेक्स ऑर्गन मधला येणारे ह्याच्यात अँथेरोझॉइड्स. राईट? कीप ड्रॉइंग. So this male and female gametes, now this is prothallus is green in color. म्हणजे तो ग्रीन असल्यामुळे तो काय असेल, ऑटोट्रॉफिक की हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक. हा ऑटोट्रॉफिक आहे, हा ग्रीन इन कलर आहे, हा हार्ट शेप आहे. याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येतात म्हणून मी एवढा एम्फॅसिस करते. तुम्हाला दिलं असेल बघा, कुठेतरी असेल, तुम्ही वाचला ना. सो फोटोसिंथेटिक थॅलॉइड गॅमेटोफाइट कॉल्ड ॲज अ प्रोथॅलस. 38 पेज वरची पहिलीच लाईन आहे. ओके, हायलाइट करून ठेवा. सो दिस इज फ्री लिव्हिंग. प्रोथॅलस इज फ्री लिव्हिंग. हा फ्री लिव्हिंग आहे, हा ग्रीन आहे, हा ऑटोट्रॉफिक आहे. फ्री लिव्हिंग म्हणजे तो त्यांनी आपलं घर सोडलेलं, आईचं घर सोडलं, आई वडिलांचं, म्हणून तो इंडिपेंडेंट. ओके. आता हे दोघं मेल आणि फिमेल गॅमेट हिअर विल फ्यूज टू फॉर्म झायगोट. ड्रॉ करा पुढचं. मेल अँड फिमेल गॅमेट विल फ्यूज टू फॉर्म झायगोट. झायगोट काय असेल, एन की 2n? 2n असेल. झायगोट विल फर्दर डेव्हलप इनटू सेम एम्ब्रियो. एम्ब्रियो विल बी 2n अगेन. ओके. आणि मग हाच प्रोथॅलस आहे. प्रोथॅलस वरच सगळं होतंय आणि ह्याच्यातनं तो येतोय यंग स्पोरोफाइट. सो दिस इज अ यंग स्पोरोफाइट. यंग स्पोरोफाइट डेव्हलप व्हायला लागला की हा प्रोथॅलस निघून जातो, डिग्रेड होऊन जातो आणि त्याची जागा हा यंग स्पोरोफाइट, आणि म्हणून तो परत नवीन झाड. तो इथे अगर जर मी झाड काढलं तो दिस इज कॉइल्ड ॲट द apex. Here there are the branches. This is the pteridophyte. Okay. आणि ह्याला पॅरलल खाली स्टेम आहे. दॅट स्टेम इज काय? दॅट स्टेम इज रायझोम. सो दिस इज अ रायझोम. आणि मग इथे त्याला परत इथे यंग स्पोरोफाइट येतो आणि इथे त्याचे ऍडव्हेंटिशियस रूट. हो की नाही? हे स्ट्रक्चर काल काढलं होतं का आपण? नाही. सो स्पोरोफाइटचं मी एक जनरल इथे हे जे स्ट्रक्चर काढलंय हे बघा. इथे हा जो आहे हे लीव्ज आहेत त्याचे, आणि इथे जेव्हा तो यंग स्पोरोफाइट आहे तो सुरुवातीला कॉइल्ड करतो अपेक्सला. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ सर्सिनेट कॉइलिंग. सर्सिनेट पूर्ण गोल 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 तो कॉइलिंग करतो, म्हणून दॅट इज अ सर्सिनेट कॉइलिंग. आणि खाली पण त्याचे स्टेम पॅरलल रन होतात. सो दीज आर द रायझोम. हे छोटस स्ट्रक्चर काढायचंय सगळ्यांनी. सो हा जो आहे दॅट इज अ गॅमेटोफाइट. म्हणजे इथून जे आहे मेओसिस स्पोर पासनं खालपर्यंत झायगोट फॉर्म होस पर्यंत हा जो आहे दिस इज अ गॅमेटोफाइट जनरेशन.
गॅमेटोफाइट जनरेशन, आणि हा वरचा जो आहे दॅट इज अ स्पोरोफाइट जनरेशन. दिस इज अ स्पोरोफाइट जनरेशन. गॅमेटोफाइट is N and sporophyte is 2N, and this is small diagram for pteridophytes. हे वरती त्याचं यंग स्टेम कॉईल करतात, मग हळूहळू ते डेव्हलप होतात, लीव्ज येतात त्यांना, आणि हे खाली पण त्यांचा प्रोस्ट्रेट स्टेम असतो. दॅट प्रोस्ट्रेट स्टेम इज कॉल्ड ॲज अ रायझोम, and it is having two generation, gametophyte and sporophyte. So this is a gametophyte. ओके, आता ह्याला गॅमेटोफाइटला कसं एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन केलंय बघा. गॅमेटोफाइट इज ग्रीन, ओके, फोटोसिंथेटिक थॅलॉइड विच इज अ प्रोथॅलस. प्रोथॅलसला काय काय एक्सप्लेन केलंय बघा. गॅमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डॅम्प अँड शेडी प्लेसेस. ओके, स्पेसिफिक नीड फॉर वॉटर and they are inconspicuous. गॅमेटोफाइट काय काय बघा. इट इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिव्हिंग, इंडिपेंडंट आणि इनकॉन्स्पिक्युअस. इनकॉन्स्पिक्युअस, कॉन्स्पिक्युअस. इनकॉन्स्पिक्युअस म्हणजे काय, असं काय खूप अट्रॅक्टिव्ह नाहीये की तो कोणाला अट्रॅक्ट करेल, छोटासा कुठेतरी पडून राहतो. इनकॉन्स्पिक्युअस. कळतंय का मी काय म्हणतेय ते. सो दॅट इज हाऊ इज अ लाईफ सायकल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. लाईफ सायकल फॉर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट. सर्सिनेट, हे जे ना इथे लिहिते बघ, सर्सिनेट, सर्सिनेट, सर्सिनेट कॉइलिंग. ओके, ब्रायोफाइट मध्ये जे त्याचे सेक्स ऑर्गन होते ते कुठल्या साइडला येत होते, व्हेंट्रल की डॉर्सल? डॉर्सल साइडला येत होते. ब्रायोफाइट मध्ये व्हेंट्रल साइड म्हणजे जी पाण्याजवळ राहते, खालची साइड, आणि वरची जी जमिनीला फेस करते ती डॉर्सल साइड आहे. ओके, त्याच्यामुळे त्याचे सेक्स ऑर्गन डॉर्सल साइडला होते. ह्याचे सेक्स ऑर्गन व्हेंट्रल साइडला. याचे सेक्स ऑर्गन हे व्हेंट्रल साइडला आहे, कारण पाणी मिळायचे चान्सेस जास्त आहे. हा पाण्याजवळ असतो, पाण्यात नसतो. जसं ब्रायोफाइट पाण्यातच असतात, म्हणजे पाणी अगदी त्यांना दलदलच लागतं. तसं ह्याला, हा लँड प्लांट आहे पण याला पाणी गरजेचं आहे. म्हणून बघा इव्होल्युशन कसं झालं. डॉर्सल साइडचे सेक्स ऑर्गन त्यांनी व्हेंट्रल साइडला घेतले, कारण पाणी, खाली पाणी मिळायचे चान्सेस जास्त, म्हणून हा अँथ्रोझॉइड स्विम करून तो आर्चिगोनिया पर्यंत जाऊ शकतो. राइट. सो गॅमेटोफाइट डिपेंडंट आहे की इंडिपेंडंट आहे स्पोरोफाइट वर? इंडिपेंडंट आहे ना, आईने काढून टाकलं, मी म्हंटल ना घरातनं काढून टाकलंय त्याला, जा आणि तुझं तुझं बघ, आणि म्हणून तो आपला स्वतःचा स्वतः राहायला शिकतो. तो इंडिपेंडंट, राइट. Gametophyte is for short living, but gametophyte is playing again a major role. So this type of life cycle is also called as haplodiplontic life cycle. Haplodiplontic life cycle. But here gametophyte is independent on sporophyte. Actually ह्याचं नाव पाहिजे डिप्लोहॅप्लॉन्टिक, कारण डिप्लो स्पोरोफाइट आहे, पण तुमच्या एनसीईआरटी ने ह्याला हॅप्लोडिप्लॉन्टिकच म्हटलं, त्याच्यामुळे तुम्ही हॅप्लोडिप्लॉन्टिकच लक्षात ठेवा. पण सायंटिफिकली बघितलं तर ही पाहिजे डिप्लोहॅप्लॉन्टिक, बिकॉज स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी. 2N. So it is having two generation, diploid sporophyte आणि haploid gametophyte. Having two generation, diploid, आणि मग ह्याच्यामध्ये पण जे फर्टिलायझेशन आहे दॅट इज अ ऊगॅमस फर्टिलायझेशन. ऊगॅमस म्हणजे एग मूव्ह होत नाही, एग इज स्टेशनरी. अँथेरोझॉइड परत हे केमिकल रिलीज करतात, त्या केमिकलमुळे हा अँथेरोझॉइड तिकडे अट्रॅक्ट होतो आणि फर्टिलायझेशन होतं.
म्हणजे इट इज अ गॅमस अँड किमोटॅक्टिक फर्टिलायझेशन. गॅमस अँड किमोटॅक्टिक टाइप ऑफ फर्टिलायझेशन. कळलंय का हे? लाईट गेली असा प्रॉब्लेम असतो. ठीक आहे, एनिवे हे कळलंय. काय डाऊट आहे ह्याच्यात? त्यांना मेसेज टाकायचा.